राधा माधव कुंजा बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन व्रज जनरंजना जशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंजा बिहारी जय राधा माधव कुंजा बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव महारानी की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय शावेद भक्त वृंद की निताई गौर ब्रह्मानंदे हरे गो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं जनभूतले श्रीरूपकथामयं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरे प्रेम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतिसे नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने
बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीपोच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, जय गौर निताई। श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 50 अध्याय श्रीकृष्ण द्वारकापुरी प्रतिष्ठा कले। यही अध्याय आज आम पाठ करवा 29 नंबर श्लोक। स्थितोद्भवान्तं भुवनत्रयस्य समीहिते अनंत गुणशालीलया न तस्य चित्रं परपक्वनिग्रह तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्णते। पढ़ंतु। चित्रं परिपक्षिणीग्रह न तस्य चित्रं परिपक्षिणीग्रह तथापि मत्वानुविधस्य वर्ण्यते। तथापि मत्वानुविधस्य वर्ण्यते। वितोद्भवान्तं भुवनत्रयस्य च परपक्ष परिपक्ष शब्दानुवाद। स्थिति, पालन, उद्भव, सृष्टि, अंतम एवं प्रलय, भुवनत्रयस्य त्रिभुवनर जे समीहिते करन्ति अनंत असीम गुण जहाँकर चिन्मय गुणावली सलीला तांकर निज लीला रूपरे न नाही तस्य तांक पाई चित्रम अपूर्व पर विरोधकारी पक्ष दलर निग्रह विनाश साधन तथापि मर्त मनुष्य
ଅନୁବିଧସ୍ସ ଅନୁକରଣକାରୀ ବର୍ଣ୍ଣତେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି। ଅନୁବାଦ ମୋ ପରେ ସମସ୍ତେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ଯେ ତ୍ରିଭୁବନର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ରଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଅନନ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ପନ୍ନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଏକ ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଚରଣକୁ ଅନୁକରଣ କରି ତଦ୍ରୂପ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଋଷିଗଣ ତାଙ୍କର ସେହି ଆଚରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା ହ୍ୟାଭ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଲଜିକ୍। ଏଠାରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ସେଇ ଭଗବାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଏମିତି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ସେମାନେ ଡରିଗଲେ, ପାଖକୁ ଯାଇ ସ୍ତୁତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ, ସେ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ମୁଁ ତ କେବେ ହେଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହିପରି ରୂପ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କ'ଣ? ସେ ଡରିଗଲେ, ସେ ବି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ତୁତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଦର କରିବା କଥା ଦୂର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାହାକୁ ପଠାନଗଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଏଇ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ଉଗ୍ର ରୂପ, ସେଇ ଉଗ୍ର ରୂପ ସହିତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେ ପଦପ୍ରାନ୍ତରେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ସହିତ ସୌମ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଲା। ତ ଉଗ୍ର ରୂପ ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସୌମ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଦି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେତେବେଳେ ସାହସ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଅନର ଅନିୟମ ମହତ ମହ୍ୟମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ କେହି କହିବେ ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ର, ଇଏ ମୋର ସଖା, ଇଏ ମୋର ପ୍ରାଣପତି, ଏହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେବେ। ଆଉ ଏହି ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତ ପ୍ରେମର ମାଧ୍ୟମରେ ନିକଟସ୍ଥ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଲୀଳା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ରାମା, ବିଗ୍ ଡ୍ରାମା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା ହ୍ୟାଭ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଲଜିକ୍। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଠାରେ 64 ଗୁଣ କଥା। 64 ଗୁଣକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନନ୍ତ ଗୁଣ। ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବ ହିସାବରେ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଣ ଅଛି ନା, ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପନ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଏଠାରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ 50ଟା ଗୁଣ ରହିଛି, ଅନୁ ପରିମାଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଅନୁ ପରିମାଣ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ 50 ଗୁଣ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହେଉଛି 50, ଜୀବର 50 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ 50ଟି ଗୁଣ ରହିଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ 5ଟି ଗୁଣ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏ 50ଟା ଗୁଣ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଉପରନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5ଟା ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଶିବଜୀ। ଶିବଜୀ ସେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ସେ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ତାର ଉପରେ 5ଟି ଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ 50 + 5 + 5 ମାନେ 60ଟି ଗୁଣ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ବିଦ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଆଉ 4ଟି ଗୁଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ। ସେ 4ଟି ହେଉଛି କେବଳ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ରୂପ ମାଧୁରୀ, ପ୍ରେମ ମାଧୁରୀ, ଲୀଳା ମାଧୁରୀ, ପ୍ରେମ ମାଧୁରୀ। ଏ ହେଉଛି 4ଟା ବଂଶୀ ମାଧୁରୀ, ବେଣୁ ମାଧୁରୀ। ମାନେ ରୂପ ମାଧୁରୀ, ବେଣୁ ମାଧୁରୀ, ପ୍ରେମ ମାଧୁରୀ ଆଉ ଲୀଳା ମାଧୁରୀ। এই 4ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ। এই 4ଟା ଗୁଣ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, এই 4ଟା ଗୁଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିବା ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଭଗବତ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଲୀଳା। ଏହି ଲୀଳା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆସି ସେ ମାତାଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସଖାଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେୟସୀମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ ଏତେ ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳାରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୀଳାରସ ଏସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ବ୍ୟାସ, ଶୁକ ଆଦି এইসব মুনি ঋষিମାନେ এইসব ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଆଉ সেই সব ବର୍ଣ୍ଣନା କଥା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଇଏ ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲି ଏହିପରି ଏକ ବୀର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନା, ଇଏ ଅତି ସାମାନ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳିତ ହେଉଛି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯ କାରଣର୍ଣ୍ଣବ ଜଲେ ଭଜତି ସ୍ମ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାମନନ୍ତ ଜଗଦଣ୍ଡ ସରମକୂପ ଆଧାର ଶକ୍ତିମ ବଲମ୍ବ ପରାଂଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜନ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ସାଇତ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର ବୁଦ୍ବୁଦ ଆକାର ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେତେ? ଥରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତ୍ୟାଗ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ୱାସ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁ ସରିଗଲା। 100 ବର୍ଷ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କିପରି? ଆମର ଏ ଟାଇନି ବ୍ରେନରେ ସେ ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହାର ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ପରକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ସରିଗଲା କାମ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଆମେ ହିସାବ କରିପାରୁନୁ। ଯାହାର ଗୋଟେ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 2000 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ଦିନ ରାତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ 2000 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଯୁଗ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି। ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଛୁ। ୟାର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 4,32,000। ୟାର ଡବଲ ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଆୟୁଷ 8,64,000। ୟାର 3 ଗୁଣ ହେଉଛି ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଆୟୁଷ 12,96,000। ୟାର 4 ଗୁଣ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆୟୁଷ 17,28,000।
ଏସବୁ ହିସାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହିପରି 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ 2000 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 30 ଦିନରେ ଗୋଟେ ମାସ। ତ 30 ଦିନରେ 30ଟା କଳ୍ପ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏହିପରି 30ଟା କଳ୍ପ, ପୁଣି ତା ରାତ୍ରି ଛାଡ଼ିଦେ, କେବଳ ଦିନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। 30 ଦିନ 30 କଳ୍ପ, ଏହିପରି 12 ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 100 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବର୍ଷ ସରିଯାଇଛି। 50 ବର୍ଷ ସରିଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୟସ ହେଲାନି 51 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। 50 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ନୀଳଗିରିରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। 50 ବର୍ଷ ସରିଗଲା ମାନେ ନୀଳମାଧବ ରୂପେ ଅନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି 51 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପରେ। এই ভগবানকে, এই ব্রহ্মাঙ্কর বর্তমানে 51 ବର୍ଷ প্রথম দিନ ଚାଲିଛି। প্রথম দিନ প্রথম ଏ କଥା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କି ବିଶାଳ! ଆଉ ସେଇ ମହାବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କଳାର 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 କଳା ଅଂଶ। ଏମିତି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ରାମାଦି ମୂର୍ତ୍ତିଷୁ କଲା ନିୟମିନ ତିଷ୍ଠନ୍ ନାନା ଅବତାର ମକରଦ୍ ଭୁବନେଷୁ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସମଭବତ୍ ପରମ ପୁମାଞ୍ଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି। ଏମିତି କ'ଣ ରାମ ଆଦି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଳାର କଳାର କଳା ଅଂଶ। ଅଂଶର ଅଂଶ କଳା, ଆମେ ଉଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଅଂଶର ଅଂଶ କଳା। ତେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଭଗବାନ, ତାহলে সে কি বিশাল! তো সেই যদি ঐশ্বর্য বিশাল রূপ ধারণ করে, মহৎ মহিয়ম, ইয়ে ভগবানকে সংজ্ঞা। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ମହତ ବସ୍ତୁ ତାଠାରୁ ମହତ୍ତର, ଯାହା ଅନୁବସ୍ତୁ ଛୋଟ ଅଛି ତାଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ଅନର ଅନିୟମ ମହତ ମହିୟମ, ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ। ଯାହା ବୃହତ୍ତର, ବୃହତ୍ ବସ୍ତୁ ତାଠାରୁ ସେ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର। ତେଣୁ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା। ତ ଭଗବାନ ଯଦି ଏହିପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଡରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଯୋଗମାୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଏହିପରି ଛୋଟ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ହାଜନ୍ତି। ଛୋଟ ରୂପ ମାନେ ଆମ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ନିଜେ ଯେ ଭଗବାନ, ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ, ସେ କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗମାୟାର ମାଧ୍ୟମ। ସେଟା ସାଧାରଣ ନରଶିଶୁ ଭଳି ଏହିପରି ମାତାଙ୍କର ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦେଖି ଡରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଏହିପରି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଡରନ୍ତି? ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯମରାଜ ଭିତରସ୍ଥ ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯମରାଜଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ହେ ଯମ ଆସିଗଲା ରେ, କ'ଣ ଆମର ଆୟୁଷ ସରିଲାନି। ବିଭୀଷିକା ରୂପ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯମଦୂତ ମାନେ। ହରିବଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଏହିପରି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ତ ହେଉଛି ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନ ଆଜି ମାତାଙ୍କର ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦେଖି ଡରୁଛନ୍ତି, ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଚମତ୍କାର ଲୀଳା, ଏହିସବୁ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏହିସବୁ ଲୀଳା ଏଥିଲାଗି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଇଏ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଗମାୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏଠାକୁ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାମରେ ବ୍ୟଜନ କରିଛନ୍ତି। ଚାମରେ ବ୍ୟଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିହାସ କରି, ପ୍ରଥମେ ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ କି ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ପରିହାସ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଭାଇ ରୁକ୍ମିଣୀ ସେ ରାଜା ମହାବୀର ଶିଶୁପାଳ ଜରାସନ୍ଧ
ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ବିବାହଘର ଠିକ କରିଥିଲ। ହଁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଜଣେ ଗୌଡ଼ ପିଲା, ମୋର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ପଦ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଚଏସ୍ କରି ମୋତେ ବିବାହ କଲ କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଦେବି। ଏ କଥା ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ଆମର ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ସେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନା। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଆରେ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନା କ'ଣ, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ହାତରୁ ବ୍ୟାଜନ ଖସି ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ଆଉ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡ଼ିଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହୋଇ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଆଖିରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଚେତନା ଫେରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରସିକତା କରୁଛି, ତୁମେ ଏଇପରି ହେଇଗଲ। ତ ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଯେମିତି ମାତା ଯଶୋଦା ଦେବୀ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେହିପରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହାକୁ? ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ, ଯଶୋଦା ମାତା। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୁନାର ଏସବୁ ରୂପାର ଆଦି ସବୁ, ମାନେ କ'ଣ ବିବିଧ ମଣିମୁକ୍ତାର, ହୀରା ଫିରା ଏସବୁ ବହୁତ ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତା ଯଶୋଦା ମାତା ସେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଭରୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ହଁ, ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ, ରାଧାରାଣୀ ସେହିପରି ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ରାଧା ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲାଗି ଯେମିତି ଅଲଙ୍କାର ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ସେହିସବୁ ଅଲଙ୍କାର ସବୁ ତିଆରି କରି ବକ୍ସ ଭରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପିଲା ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ନା ମୋର ଜଣେ ଏଇପରି ଏକ ପ୍ରିୟ ଝିଅ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଅଲଙ୍କାର ମୁଁ ସଜାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, ତ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୋର ଅଲଙ୍କାର କାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ରହିଛି। ଯଶୋଦା କହିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଇଏ ଅଲଙ୍କାର ଦେବ କାହାକୁ? ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ ଲୀଳା ଚମତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସେ ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇପରି କୃଷ୍ଣ ତ ସଖାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଯୁକ୍ତି କଲେ କ'ଣ କରିବା ନା କରେ, ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ନେଇନେଲେ। ହଁ, ତ ଯଶୋଦା ମାତା ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଙ୍କାର କମ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହଁ, କମ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଙ୍କାର। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଲଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଅଲଙ୍କାରଟି ବନାଇବା ପାଇଁ ସୁନାର ଦୋକାନକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଇଆଡ଼େ ବକ୍ସ ଫକ୍ସ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆସିବେ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ସେ ଆସିବେ, ତାକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆସି ଏ ବକ୍ସଟା ନେଇଯିବ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଏଠାରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦୋକାନକୁ, ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ସେ ବକ୍ସ ଖୋଲି ଯେତେ ଅଲଙ୍କାର ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ ଲୁଚିଗଲା। କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ତା ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା। ସଖାମାନେ କହିଦେଲେ ଚାବି ଦେବା ପାଇଁ, ଚାବି ଦେଇଦେଲେ। ହଁ, ଭଲ। ତାପରେ ଯଶୋଦା ମାତା ଫେରି ଆସିଲେ। ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯଶୋଦା ମାତା ଯେତେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଏମିତି ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆସିଗଲା। ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି, ବତ୍ସ ମୁଁ ଏଇସବୁ ବହୁତ ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଛି, ତୁମେ ନେଇ ଏ ରାଧାରାଣୀକୁ ଦିଅ। ଇଏ ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ହଁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଆୟନ ଘୋଷ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଆୟନ ଘୋଷ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏଇପରି। ହଁ, ଯାଇ ହଉ। ତ ଇଏ ସେତେବେଳେ ହେଇ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ, ୟାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଆଉ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ତ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ, ସେ ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇପରି ମୁଣ୍ଡରେ ନିଜେ ବହନ କରି ନେଇ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗୃହରେ ରଖିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଏଇପରି ମାତା ଯଶୋଦା ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ। ରାଧାରାଣୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ହଁ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର
ଆଉ ଅଷ୍ଟସଖୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇସବୁ ନିଜ ଦେହରେ ଧାରଣ କରିବ। ବେଶ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା, ସେ ବନ୍ଦ କରି ଆଣି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରଖିଦେଲା। ଦେ ତା ସେ କହିଗଲା ଯଶୋଦା ମୋତେ କ'ଣ କହିଦେଲେ, ସେଇ ସବୁ କଥା କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ରାଧାରାଣୀ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। আর ଆନନ୍ଦିତ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ସଖୀମାନେ କହିଲେ, ମାତା ଯଶୋଦା ଦେବୀ ମୋ ଲାଗି କେତେ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛି, ସଖୀ ମାନେ ତୁମେ ଖୋଲ, ଏହା ଭିତରେ ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲିକିରି ମୋ ଦେହରେ ସବୁ ଲଗାଅ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ସେଟା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ସାଜି ସୁଜି ବସିବ ନାହିଁ, ହଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଖୋଲା ଅବସ୍ଥାର ଦେହ, ହଁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ একসাথে ରହିବ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଚାବିଟା ଯେତେ ଖୋଲିଲେ, ହଁ ଆଉ ଖୋଲି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରିବ। ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରିବ କ'ଣ, ସେଠି କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବାହାରେ ଆସିଲେ। ଇଏ ମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଦେହର ବସ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ସବୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ। ଏ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇପରି ଏକ ହାସ୍ୟ ରୋଲ ଉଠିଲା ସେଠାରେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କଲେ। ଏ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ସବୁ। ଏ ଚାରିଟା ଲୀଳା କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ, ଅଦ୍ଭୁତ ସବୁ ଲୀଳା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ ଏଇପରି ଚମତ୍କାର ଲୀଳା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବେ। ତେଇପରି ଆମେ ଦେଖିବା ନାରଦ ମୁନି ସେ ଅମରାବତୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୋକକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ ଯାଇଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ନେଇ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ଆଉ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ମୁଁ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯିବି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦାୟ ନେଇ ନାରଦ ମୁନି ଚାଲି ଆସିଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପ୍ରାସାଦରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେତେ ନାରଦ ମୁନି ସେଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଉତ୍ତମ ଆସନରେ ବସାଇଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅମରାବତୀରୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକ। ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଗୋଟେ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପୁଷ୍ପଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପଟି ନେଇ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ବେନିରେ କେଶର ବେନିରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଦେନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ସେ ଫୁଲ ଦେବା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବାସିତ ଦିବ୍ୟ ବାସନା। ଏହିପରି ନାରଦ ମୁନି ସେଇ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆସି ତା ପରକ୍ଷଣ ଗଲେ କାହା ପ୍ରାସାଦକୁ, ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାସାଦକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ପରିହାସ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏତେ ଦିନ ଜଣା ନଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଭାବୁଥିଲି ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଇଏ ଚେତାବନ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ ଯାଇଥିଲି, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପୁଷ୍ପଟା ଆଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରେ ଦେଲି, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ନିଜ ହାତରେ ସେଇ ଫୁଲ ତୁମର ବେନିରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମର ବେନିରେ ଲଗାଇଲାନି, ଲଗାଇଲେ କାହା ବେନିରେ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ କିଏ, ଏ ହେଉଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିମାନ ଜାତ ହେଇଗଲା, ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲା। ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲା, ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେଇ ଫୁଲ ନେଇ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବେନିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନାରଦ ମୁନି ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇପରି ସତ୍ୟଭାମା ସେ ଦେହର ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ସବୁ ଖୋଲି ଭୂମିରେ ସାହିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
কৃষ্ণ দৌড়িয়ে আসলে নারদমুনি এসে লগাইবার কথা আনন্দ পড়ে লীলাটা শাসন করে নারদ দৌড়ে আসলে কৃষ্ণ দৌড়ে আসলে দেখলে সত্যভামা এইপরি শয্যার ভূমি ছাইয়ে পড়েছে ଅଭିମାନ ବସତ କୃଷ୍ଣ ଆସି ପ୍ରଥମେ ମଧୁର ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି ହଁ ମାନେ କୌଣସି ବାଟିରା ମଧୁର ଭାଷା ନାହିଁ ଏହିପରି କଥା କହୁଛି ତ ସେ ତ କୃଷ୍ଣ କହୁ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା କହନ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ନୁହଁ କାହିଁକି ତୁମ ମୋର ପ୍ରିୟ ନୁହଁ আর যদি এইপরি নারদ মুনি গোটে পারিজাত পুষ্প আনি আপনাকে হাতের দেলে আপন তাকে নেই রুক্মিণী দেবীঙ্কর বেঞ্জরে লগাই দেলে তো মু কেমিতি তোমার অধিক প্রিয় হেলি তো ভগবান কৃষ্ণ ইয়ার এই অভিমান যোগু এই অভিমান দূর করিয়া পাই ভগবান কৃষ্ণ কহিলে ঠিক আছে এ তো গোটে পুষ্প মু তাঙ্কর বেঞ্জরে লগাই দেইছি তোমার লাগি পারিজাত বৃক্ষ হ্যাঁ সে গছ স্বর্গরু নেই আসি তোমার অগনারে মু লগাই দেবি যেতে কৃষ্ণ এইপরি কথা কহিলে সেতবে এর অভিমান দূর হেলা দেখুন স্বয়ং ভগবান হই পত্নীর মনতুষ্টি করিয়া পাই কি প্রকার তোষামত করছেন হ্যাঁ এ হচ্ছে ভগবান এই চমৎকারপূর্ণ এই মনুষ্য রূপে লীলা সে যে ভগবান যোগমায়ার মাধ্যমে সে নিজে সে জানতি না ହଁ ତେଇପରି ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ରେ ପୃଷ୍ଠ ଆରୋହଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯାଇ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ସେଟାକୁ ନେଇ ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସିବେ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର ଯେଉଁଟାକି ଆସାମ ଗୌହାଟି କୁହାଯାଉଛି ହଁ ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ହଁ ଏ ଭାଗବତ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ହଁ প্রাগ জ্যোতিষপুর ইয়ে হচ্ছে আসাম গৌহাটি যেটা কয়া যাচ্ছে পূর্ব না লা আমার মানে বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে না হচ্ছে ভাগবত সিদ্ধান্ত প্রাগ জ্যোতিষপুর এ প্রাগ জ্যোতিষপুরের এইপরি নরকাসুর রাজ্য নরকাসুর আর নরকাসুরের সেনাপতি হচ্ছে মূর দৈত্য মূর দৈত্যঙ্কর কন্যা হচ্ছে মুরবি হ্যাঁ লাস্টে এই মূর দৈত্য এ ভগবান কৃষ্ণ নিজে হাতের তাকে বধ করে কাହିଁକି ନା সে ভগবান কৃষ্ণ যেতে গোড়ের পৃষ্ঠ আরোহণ করি এপরি সত্যভামাକୁ ধরি যাচ্ছেন স্বর্গলোকକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର ରାଜ୍ୟର ଉପର ଦେଇ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ନରକାସୁର ସହିପାରିଲା ନାହିଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଉପରେ କିଏ ଏପରି ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରୁ ଏମିତି କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ନରକାସୁର ଆସି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତେଣୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ଯେ ନରକାସୁର ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କେବଳ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ହାତେ ମରିବ ଅନ୍ୟ କାହାରି ହାତେ ସେ ମରିବନି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ସେ ମରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ନରକାସୁର ନରକାସୁର ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲା ଯେତେ ଭଗବାନ ବରାହ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଗର୍ଭ ସମୁଦ୍ରରୁ ହଁ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ ଗର୍ଭ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେତେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ହଁ ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ହଁ ଆଉ ଭଗବାନ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି କ'ଣ କଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଧ କଲେ ବଧ କରି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିଦେଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀମାତା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଇଏ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ସନ୍ତାନ ହଁ ଆରେ ଶୁଣ ନା ହଁ ଶୁଣ ଏ ନରକାସୁର କଥା ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ନରକାସୁର ହଁ ନରକାସୁର ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏ ପ୍ରଥମ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃସଙ୍ଗ ହେଇଗଲା এইসব কংস জরাসন্ধ ইয়ে বানাসুর এমানকে সঙ্গ করা যোগুঁ আসুরিক গুণ বড়িগলা সেটা অসুরে পরিণত হয়ে গেল প্রথম ধার্মিক ଥିଲେ সঙ্গ দোষরে অসুরের পরিণত হয়ে গেল আর অসুরে এমিতি অসুরে পরিণত হয়ে গেল জরাসন্ধ যেমিতি সমগ্র পৃথিবী
ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ କେତେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ, କେତେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନାରେ ଏତେ ଥର କୁହାଯାଇଛି। ମାତାଜୀ କେତେ, ଏଇ ଯାକ ସିଏ ବି ସବୁ ହଜମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରେ। 20,800 କେତେ ଥର କୁହାଯାଉଛି, କେହି ଭାଗବତ କଥା ନାମ ମାତ୍ର ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। 20,800 ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନେ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଲି ଦେବେ, ଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ରାଟ ହେବେ। ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭୀମ ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇ ଆସି ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଭୀମଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଭୀମଙ୍କ ହାତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆଉ 20,800 ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ବନ୍ଦିଦାସରେ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ଏ ଭାଗବତ କଥା ଏଗୁলো ସବୁ ମନେ ରଖିବେ ନା। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନରକାସୁର ଏଇପରି ପୃଥିବୀ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କେତେ ରାଜକନ୍ୟା ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ, 16,100 ରାଜକନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଥରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଆସୁରିକ ପ୍ଲାନ୍। କେତେ, 16,100। କୃଷ୍ଣ କେବଳ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ 8 ଜଣ, ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ଜାମ୍ବବତୀ ଆଦି, ଏ ଲକ୍ଷଣ ଆଦି, ଏ 8 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯିବା ସମୟରେ ସେଇ ନରକାସୁରଙ୍କର ସେନାପତି ପ୍ରଥମେ ମୂର୍କୁ ସେ ବଧ କଲେ। আর ଇଏ ସତ୍ୟଭାମା ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ଅବତାର। ତେଣୁ ନରକାସୁର ତାର ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ, ସେ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ହାତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ହାତ ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ମାତା ପୃଥିବୀ ମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁ ରୂପରେ, ସତ୍ୟଭାମା ରୂପରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଭାମାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଇ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଧନୁର୍ବାଣ ନେଇ କାହାକୁ ବଧ କଲେ, ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କଲେ, ନରକାସୁରକୁ। ନରକାସୁର ସେଇ ହିସାବରେ ବଧ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ 16,100 ରାଜକନ୍ୟା ଏମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ବନ୍ଦୀ ଦଶାରେ ଯେତେ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେଲେ, 16,100 ରାଜକନ୍ୟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ନରକାସୁର ଆମମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜପୁତ୍ର ରାଜା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଗରେ ବୈଦିକ ସମାଜ ନିୟମ ଥିଲା, କୌଣସି ରାଜକନ୍ୟା ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଅମ୍ବାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଅମ୍ବାକୁ ହାତ ଧରି ଉଠାଇଥିଲେ କିଏ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ରଥରେ ଉଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକ କିଏ ଥିଲେ, ଶଲ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅମ୍ବା ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଶଲ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶଲ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ହାତ ଧରି ଇଏ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ରଥରେ ତୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅମ୍ବା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ସେ ଦୋଷ କ'ଣ ମୋର, ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଅପହରଣ କରି ନେଇ, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ତାଙ୍କର ହାତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଶଲ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୂର୍ବରେ ଏସବୁ ନିୟମ ଥିଲା, କୌଣସି ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଯଦି କେହି ଯଦି ତାର ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜକୁମାର ତାକୁ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା। ତ କିଏ 16,100 ରାଜକନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଧରି ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ କିଏ, ନରକାସୁର। ନରକାସୁର। ତେଣୁ ଇଏମାନେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଅଭୟ ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି, ଏ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯେତେ କାମନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ 16,100 ରାଜକନ୍ୟା ଯେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଠାଇଦେଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମକୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ପୁରୁଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଇଏ ପ୍ରାଗ ଜ୍ୟୋତିଷପୁରରୁ ପଠାଇଦେଲେ କେଉଁଟାକୁ, ଦ୍ୱାରକାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। 16,100 ରାଜକନ୍ୟା। ଆରେ ଏହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେନି। ଦେଖ, ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ମତିଭ୍ରମ ହେଇଗଲା। ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ତୋଳନରେ ତା ଶିକ୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲାନି। ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ
ଏ ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବା ମଦାନ୍ଧ। ସେ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହେଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳାରେ, ପୁଣି ଏ କଥା ସେ ଭୁଲିଗଲା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିଜାତ ପୁରୁଷ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଥ ଦେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେ ହେଉଛି ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଗର୍ବ। ତ ଏଇପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇପରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଗଲେ, ସେ ତ ଅଦିତି, ଦେବମାତା ଅଦିତି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଭଗବାନ ତ ବାମନ ଅବତାର ରୂପେ ଆସିଥିଲେ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ତେଣୁ ସେ ଆସି ଏ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, କାହାର? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ହଁ, ତେଣୁ ଅଦିତି ମାତା ଆସି ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ସମାଧାନ ଯେତେ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ। ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍, ଯେତେଦିନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଧରାଧାମେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ଏ ମର୍ତ୍ତ ଜଗତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାରକାରେ ରହିବ, ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଅଗାଧରେ। କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ପରେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବୃକ୍ଷ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଆସେ। ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ବୃକ୍ଷ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ନେଇ ଆସିଲେ, ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ତେବେ ଏ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବାକୁ ହେବ। আর এই বৃক্ষ রোপণ করি মানে যে পুরোহিত যজ্ঞ করিবে তাকে উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়াকে হব। তো পুরোহিত কে হবে? হ্যাঁ, যজ্ঞর পুরোহিত কে হবে? উপযুক্ত ব্রাহ্মণ কে? নারদ মুনি। নারদ মুনি এ লীলা করেছেন। হ্যাঁ, তো নারদ মুনিকে কুহগলা সে যজ্ঞ পুরোহিত হবে। সে রাজি হয়ে গেল। সে শর্ত করেছেন যে ତୁମେ ଯଦି ସତଭାବ ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସୋହାଗିନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ। କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ? ନା ତୁମର ଏ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ, ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ବନ୍ଧନ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ସତମା ରାଜି ହେଇଗଲ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ବନ୍ଧନ କରିଦେବା। ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ? ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ। ହଁ, ଆଉ ନାରଦ ମୁନି କିଏ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ହଁ, ସେ କେମିତି ସତମ ହାତରୁ କୃଷ୍ଣକୁ ନିଜର କରିଦେବ, ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ। ହଁ, ଏ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ, ଏ ଲୀଳା, ଚମତ୍କାର ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଏହିପରି ନାରଦ ମୁନି ପୁରୋହିତ ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହିପରି ସବୁ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ କଲେ। ହଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ନାରଦ ମୁନିକୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଲେ ସତ୍ୟଭାମା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ହେବ। ଦାନ ଦେଲେ ବି ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ନାରଦ ମୁନି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିବି? ତ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଯାହା, ତା ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ସତ୍ୟଭାମା କହୁଛି ଇଏ ଅଲଙ୍କାର, ସିଏ ଅଲଙ୍କାର, ଏଇସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ସେଥିରେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ନା, ଇଏ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଠାରୁ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ରାଜି ହେଇଗଲା ପ୍ରାଣପତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ନା ସତ୍ୟଭାମା କ'ଣ କଲେ? ଏ ସତ୍ୟଭାମା ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ କୃଷ୍ଣକୁ ନାରଦ ମୁନିକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ନାରଦ ମୁନି ଏହାକୁ ନେଇ ପଳେଇଯିବ। ହଁ, ସତ୍ୟଭାମାକୁ ଦାନ ଯେତେ କରିଦେଲେ, ସତ୍ୟଭାମା ଯେତେ ଦାନ କରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ମୁଁ ଏଇ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଆସୁଥିଲି, କେମିତି ଏହିପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବି। ଆଜି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତୁମେ ମୋର ଚେଲା। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ମୁକୁଟ ଫୁକୁଟ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଅଲଙ୍କାର ଆଦି। ମୁଁ ଯେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଟା ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛେ, ବଳକଳ ଧାରଣ କର, ତୁମେ ସେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପରେ ମୋ ସେହିପରି ବେଶ ଧାରଣ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଯିବ ତୁମେ ସେଇଠି ଯିବ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ତ ଚେଲା, ଆଉ କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଚେଲା। ହଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁଠି ଯିବ ସେ ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ। ତା ଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ସତ୍ୟଭାମା
ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଦି ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି। ହଁ, ତ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ସେ ଅଲଙ୍କାର ଆଦି ସବୁ ପରିହାର କଲେ, ମୁକୁଟ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ। ନାରଦମୁନି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ବିନା ଧର, ହଁ ବନ୍ଦ କରିବ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଯିବି ଚେଲା ମୋର, ହଁ ଏ ମୋର ବିନା ଧର। ତ ଧରିଲେ, ତ ନାରଦମୁନି କହିଲେ ଚାଲ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଯିବି ତୁମେ ସେଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲ। ଏହିପରି କୃଷ୍ଣକୁ ଯଦି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ 16,100 ରାଣୀ ଚକିତ ହେଇଗଲେ, କାହା ପାଟିର କିଛି ଇଏ କଥା ଆସୁନାହିଁ, ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ସେ ତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ପତି ବିରହରେ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ସେ ପଛେ ପଛେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ନାରଦମୁନି କହିଲେ ପଛୁକନି ତୁମେ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ହେ ମୁନିବର, ସତ୍ୟଭାମା ଆମର ପ୍ରାଣପତିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଯୌତୁକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଛି। ସେତେବେଳେ ନାରଦମୁନି କହିଲେ ଆମର ଯୌତୁକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ହଁ, ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ଯେତେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସତ୍ୟଭାମା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଚେତନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜ ଇଏ ଦ୍ୱାରକାବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ କିଏ ନା ଉଦ୍ଧବ। ଉଦ୍ଧବ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତ ଉଦ୍ଧବ ସେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣନାଥକୁ ଏହିପରି ନାରଦମୁନି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଏହାକୁ ଫେରାଇ ରଖିବି। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ। କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଖରେ କହିଥିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଅଧିକ ବଡ଼। କଥା ବୁଝିଗଲ? ସେହିପରି ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଏ ସତ୍ୟଭାମାକୁ କହିଲେ ଯେ ଯାଇକିରି ପ୍ରଥମ ନାରଦମୁନିଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ରୋଧ କରିଦିଅ। ତ ସତ୍ୟଭାମା ଯାଇକିରି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ନାରଦମୁନି ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ଆମର ପ୍ରାଣପତି ଏହିପରି ନେଇଗଲେ, ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବୁ? ହଁ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏଇ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପାର୍ବତୀ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଶଚୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି, আর এই ব্রত আচরণ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସାହା ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଖରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ତ ସେ ନାରଦମୁନି ଯୁକ୍ତି ତାକେ କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱରୂପ ପାର୍ବତୀ ଶିବଜୀକୁ ମୋତେ ଦାନ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହଁ, ଏ ତ ବେଶଭୂଷା ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ ସର୍ପ ହାତ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁଆଡ଼େ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚେଲା ପାଖରେ ରାଗି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତା ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସାହା ସେ ମୋତେ ଦାନ କରିଦେଲେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ୟାକୁ ନେଇ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ, ମୁଁ ଏକୁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ଦେବି, ସଂଗ୍ରହ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଦେବି? ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଅଗ୍ନି, ତେଣୁ ଇଏ ମୋର ଚେଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲି ଇଏ ତ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାହନ ଚୈରାବତ ଛାଡ଼ି ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଏପରି ଚେଲା ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମଠାରୁ ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଛି ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଚେଲା, ଏହିପରି ଚେଲା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ତାହା ପାଳନ କରିବ, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିପାରିବ, ଆଉ ୟାର ଅନନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ୟାର ସଙ୍ଗ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ତ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୋଲେ ତ ରୂପ ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଶିବଜୀଙ୍କ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାନ ଆଜି ମିଳିଛି, ହଁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ, ଏହାକୁ ମୁଁ ପରିହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏ କଥା ଯେ ନାରଦମୁନିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରଦମୁନିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିବାର,
ଆଉ ଏହିପରି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ତ ନାରଦ ମୁନି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଶତଭାଗ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ତୁମେ ତ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣକୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛ, ତେଣୁ ଏ ବସ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦାନ ଦେଇ ଯଦି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ବୋଲି ଅଧର୍ମ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏଠାରେ ନାରଦ ମୁନି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଯଦି କିଛି ବସ୍ତୁ ଦାନ କଲେ ତାହାକୁ ଯଦି ପୁଣି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଠାରୁ ଅଧର୍ମ ଆଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଦାନ ଦେଇ ଦେଉଛ, ଦେଇ ପୁଣି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଅଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ। ଶ୍ରୀତମା ଦେହର ପ୍ରାଣ ଫେରି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ନିକୁତି, ନିକୁତି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ଆଣି ଗଦା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭାର ହିସାବରେ ରହିଗଲା, ଆଉ ସେ ଅଲଙ୍କାର ଉପରେ ଉଠି ରହିଲା। ଏହିପରି ଦେଖାଗଲା ଯେତେ ରାଣୀମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲଙ୍କାର ଆଣି ସେଟା ଗଦା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭାର ହିସାବରେ ରହିଗଲା, ଅଲଙ୍କାର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ନାରଦ ନିଜେ ସର୍ତ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ନାରଦ ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓଜନଦାର, ହେଭି, ତେଣୁ ଏ ଅଲଙ୍କାର ସବୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ, କୃଷ୍ଣ ନାଁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତ ସେତେବେଳେ ତାହା କରାଗଲା, ଯେତେ ଅଲଙ୍କାର ଥିଲା ସବୁ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ପକାଇ ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ନିକିତିର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କେବଳ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ କ'ଣ 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 ପାଟିରେ କହ, ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପାଟିରେ କହ ନା, କହ, ଆରେ ଏ ପାଗଟାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପାଟିରେ କହ ନା, କୃଷ୍ଣ କହ, ଆରେ କହ ନା କୃଷ୍ଣ, ତ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ନାଁ ଲେଖି ଯେତେବେଳେ ନିକିତି ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହାଲକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। କେବଳ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେବଳ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଓଜନଦାର ରହିଗଲା, ଏ ତଳକୁ ଆସିଲା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏଇଥର। ତ ନାରଦ ମୁନି ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନାମରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ବିନା ବାଧ୍ୟ କରି ସେଇଠିରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ତ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ନାରଦ ମୁନି ବାଜାଏ ବିନା ରାଧିକାର ମନ ନାମେ। ଏଇ ଗୀତ ସବୁ ଗାଇଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ। ନାରଦ ମୁନି ବାଜାଏ ବିନା ରାଧିକାର ମନ ନାମ, ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନେଇ ତ୍ରିଭୁବନ ସର୍ବତ୍ର ସେ ଆନନ୍ଦେ ବିଭୋର। ୟାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। সেই দুর্লভ রত্ন সেই ভগবান এই কলিযুগের চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আসি ଆମେ ସବୁଠାରୁ ପତିତ କଲିହତ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ ଆମ ମନକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ନାମ କରୁଛନ୍ତି? ଜପମାଲା ଅଛି? ଜପ କରୁଛ ତ? ଏଇ ନାମ କରିବେ। ୟାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଧନୁଷ ତୀର୍ଥରୁ ଲଙ୍କାକୁ ରାମ ଅବତାରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧନ କରି ସେତୁର ଉପର ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହନୁମାନ ସିଏ ସେତୁର ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏହିପରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଲମ୍ଫ ଦେଲେ ଧନୁଷ ତୀର୍ଥରୁ ସାଗର ଲଙ୍ଘନ କରି କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ହବ କହନା ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଶେଲବିଦ୍ଧ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଶେଲବିଦ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନ ବଚିବେ ତ ମରିଯିବ।
ତେଣୁ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରି ହନୁମାନ ସେଇଠାରୁ ଏ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଇଏ ଗଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଲଙ୍କାରୁ ପୁଣି ସେ ଜାମ୍ ଦେଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହି ସେଇଠୁ କେଉଁଟାକୁ ଗଲେ ସେଇ ହିମାଳୟ ସିଆଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାମର ପ୍ରଭାବ ହନୁମାନ କୌଣସି ସେତି ଫେତି ବନ୍ଦ ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏଥିରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ନାହିଁ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ନେଇ ସେଇଠିରେ ଲମ୍ଫ ଦେଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଟାକୁ ସେଇ ହିମାଳୟ ସେଠାରେ ସେଇ ଯେ ମାନେ ଚାରି ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଦି ଏଇ ସେ ଚାରି ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ସେଇ ବୃକ୍ଷ ସେ ତଥାପି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ। ପୁଣି ସେଇଠୁରୁ ସେ ପର୍ବତ ଟେକିଲେ ଔଷଧି ପର୍ବତ ଟେକିକିରି ପୁଣି ସେଇଠୁ ଜମ୍ ଦେଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରି ସେଇଠୁ ଲମ୍ପ ଦେଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଉଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କାକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ରୂପ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭରତ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ତାର ଛାୟା ପଡ଼ିଛି କାହାର ଉପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦିକାର ଉପରେ। ସେ ପାଦିକା ପୂଜା କରୁଥିଲେ କିଏ ଭରତ କେଉଁଠାରେ ଆରେ ନନ୍ଦଗ୍ରାମରେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭରତ ରାମଙ୍କର ରାମ ବନବାସୀ ଅଛି ସେ ଏଠାରେ ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରହିବି ସେ ବନବାସୀ ତାର ଉପଦେଶ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ପର୍ବତ ଧରି ତା ଛାୟା ପଡ଼ିଲା ତେନି ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ହନୁମାନ ବିଦ୍ଧ ହୋଇ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲା କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କ ଚେତନା ଯେତେ ଫେରି ଆଣିଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ରାମଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭରତ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେଲେ ପୁଣି ସେଇଠୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକିରି କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଲଙ୍କାକୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ କିଏ ଔଷଧ ଆଉ କିଏ ସେ ବୈଦ୍ୟ କିଏ ସୁସେନ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁସେନ ବୈଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଔଷଧ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନାକରେ ଧରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚେତନା ଫେରି ଆସିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ଇଏ କାମ ସବୁ କିଏ କଲେ ହନୁମାନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ନାମର ଉପରେ ଭରସା କରି ମାନେ ଏ ଧନୁଷ ତୀର୍ଥରୁ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ସୀତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସେଇଠିରୁ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଧନୁଷ ତୀର୍ଥକୁ ଫେରି ଆସିବା ପୁଣି ସେଇଠିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଭେଦ ହୋଇଛି ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ହିମାଳୟ ସେଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସେଇଠିରୁ ପୁଣି ଯାଉଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାଟରେ ଏଇପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ପୁଣି ସେଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରି ଲଙ୍କାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେଠାରେ ସୁସେନ ଏ ନେଇ ଔଷଧ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାକରେ ଧରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁନଃଜୀବିତ ହେଇଗଲେ ଚେତନା ଫେରି ଆସିଲେ। ଇଏ ସବୁ କାମ କେବଳ ହନୁମାନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତ ନାମଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ୟାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି କ'ଣ ଭଗବାନଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କେତେ ମାଲା ଜପ କରିଛନ୍ତି କେତେ ମାଲା ଆରେ ଅଛେ ନା କେତେ ମାଲା ଜପ କରୁଛ କେତେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଆରେ କେତେ ମାଲା ଜପ କରୁଛ ସେମିତି ନୁହଁ ଅଧିକ କରିବ ନା ବିଲରେ କାମ କର ପାଟିର ନାମ ହନୁମନ୍ତ ଯାଉଥିଲେ ସେ ହିମାଳୟକୁ ଇଏ କରି ସେ ପାଟିର ନାମ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କି ନାମ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥା ବିଲରେ କାମ କର ଯାହା କର ସବୁ ପାଟିର ନାମ କରିବ କେତେ କଥା କହୁଛ ଆଉ ସେଇ କଥାଟା ନାମ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ସବୁ ହାତ ଉଠି କହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଚମତ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ବୁଝିଗଲା ସେଇ କଥା ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କି ଜୟ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ ଶିଲ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ ସମାଜ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କି
নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরে হরি বল।